Hello everyone, welcome back. Okay, so till now, in last lecture, we have completed our chapter number 8 from our social science syllabus. Okay, and today we will start with our new chapter, that is chapter number 9, fundamental rights, fundamental duties, and directive principles of state policy. Okay, so let us start with it. So first topic we are connected with this chapter is human rights. Okay, human rights are those rights which not only give a person his or her basic existence but also overall development, in which society helps to construct an environment which enables him or her to grow. In every democratic country, the citizens are conferred with basic rights. A person is not discriminated on the basis of caste, can experience the basic rights. The protection of these rights are assured by the society and nation as well. The person by his birth owns rights which are his or her basic right, which are known as human right. ઓકે સો હ્યુમન રાઇટની વિશે આપણને કીધેલું છે. તો હ્યુમન રાઇટ છે એ કોઈ પણ માણસ હોય, મેલ ફિમેલ, બરાબર છે, એને બધા જ માણસને એના બર્થથી લઈને છે એ હ્યુમન રાઇટ્સ છે એ મળે છે ફોર ધી પર્પસ ઓફ ડેવલપમેન્ટ. એના પોતાના ડેવલપમેન્ટના માટે છે એને મળે છે, જેથી કરીને એ પોતે પોતાની સોસાયટીની અંદરમાં પોતાનું ડેવલપમેન્ટ છે એ કરી શકે. ઓકે, આપણી જે કન્ટ્રી છે એ ડેમોક્રેટિક કન્ટ્રી છે, એ માટે બધા જ માણસને છે એ હ્યુમન રાઇટ છે એ મળે છે. કોઈ પણ માણસને એની અંદરમાં ડિસ્ક્રિમિનેટ કરવામાં આવતું નથી ઓન ધી બેઝિસ ઓફ કાસ્ટ, કલર ઓર એની અધર થિંગ્સ. ઓકે, અને આ જે રાઇટ્સ છે હ્યુમન રાઇટ્સ, બરાબર છે, ઓકે, એનું જે આપણી અલગ અલગ જે નેશન્સ છે, ઓકે, અલગ અલગ જે નેશન ઓફ ધી વર્લ્ડ છે એ બધા જ છે એ સેપરેટલી પણ છે એ પોતાની રાઇટ્સ છે અલગથી પોતાના નેશનમાં આપતા હોય છે, અને એ રાઇટ્સ છે એ બધાને પોતાના બર્થથી છે મળેલી હોય છે. ઓકે, United Nations General Assembly has declared human rights on the 10th December 1948. ઓકે, તો યુનાઇટેડ નેશન જનરલ એસેમ્બલી છે એ યુનાઇટેડ નેશન છે એ બધા જે એના મેમ્બર નેશન છે, મેમ્બર કન્ટ્રીઝ છે, એના જે સિટીઝન છે એને હ્યુમન રાઇટ્સનું એક એલાન કરે છે કે આપણે આવી રીતના બધાને રાઇટ્સ છે મળવી જોઈએ. તો એ ક્યારે એનું ચાર્ટર બહાર આવ્યું? તો 10th of December 1948. And 10th December is celebrated as the Human Rights Day. From the global announcement of the human rights, certain basic and important human rights are added in the Constitution of the India, and thereby these rights are protected in a dignified way. તો જેટલી પણ હ્યુમન રાઇટ્સ છે યુએન દ્વારા આપેલી હતી એમાં થોડી ઘણી રાઇટ્સ છે એ આપણે એક્સટ્રેક્ટ કરીને આપણા પોતાના કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં પણ એડ કરેલી છે આપણી કન્ટ્રીના સિટીઝન માટે. Thus, those human rights which are included by the Constitution of India are known as the fundamental rights. તો એવી રાઇટ્સ જે આપણે કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી છે ફ્રોમ યુનાઇટેડ નેશન જનરલ એસેમ્બલીઝ ચાર્ટર, ઓકે, જેને આપણે હ્યુમન રાઇટ્સ કહીએ છીએ, એને આપણે ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ છે એ કહીશી. These human rights proclaim the human beings to live in a dignified way. For the existence of the human being, the basic need, that is, food, clothes, shelter, education and health, should be received in a dignified and respectable way. Democratic country allows its citizen to enjoy the equal rights for the multifaceted development. The state guarantees such a conducive environment wherein one has protection of the fundamental rights, a true identity of the democratic system. ઓકે, તો હ્યુમન રાઇટ્સનો જે મિનિંગ છે એ શું છે કે ભાઈ બધા જ માણસ છે પોતાની લાઈફ છે ડિગ્નિફાઈડ વેથી જીવે. ઓકે, અને જે માણસોની હ્યુમન નીડ્સ છે, ફૂડ, ક્લોથિંગ, શેલ્ટર, એજ્યુકેશન, એ બધી એને સરખી રીતના મળી શકે વિથઆઉટ એની કાઇન્ડ ઓફ ડિસ્ક્રિમિનેશન એન્ડ ઇન અ રેસ્પેક્ટેબલ વે એ લોકોને બધી વસ્તુ છે એ મળી શકે. ઓકે, અને જો માણસ પાસે પોતાની રાઇટ્સ હશે, પોતાના અધિકારો હશે, તો ઇન ડેમોક્રેટિક કન્ટ્રીની અંદરમાં એ પોતાનું છે એ મલ્ટીફેસેટેડ એટલે કે પોતાનો અલગ અલગ ડાયરેક્શનમાંથી ડેવલપમેન્ટ છે કરી શકશે. ઓકે, તો ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ છે એનું પ્રોટેક્શન કરવું જરૂરી છે. ઓકે, ને એ જ છે એક પર્ટિક્યુલર આઇડેન્ટિટી છે ડેમોક્રેટિક કન્ટ્રીની.
Okay, so now we will learn about our fundamental rights. There are main 6 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies. Okay, from these 6 rights, sorry, from these 6 rights, all these 6 rights will be discussed one after another. એક પછી એક આપણે બધી રાઇટ્સ છે એ ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરવાની છે. ઓકે, સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ અવર ફર્સ્ટ રાઇટ, દેટ ઇઝ રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી. Equality before law and equal protection of law are included in equality. કે બધા જ માણસને ઇક્વલ સ્ટેટસ મળે બિફોર ધ લો. કે જે પણ કાયદા લખાયેલા છે, જે પણ પ્રોવિઝન્સ લખાયેલા છે, જે લોસ છે, એ બધાય લો જેટલા પણ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા છે એ બધાય માટે ઇક્વલ છે. બરાબર છે. કોઈના માટે એ લો છે એ બીજી રીતના કામ કરે ને એક બીજા પર્સન માટે બીજી રીતના કામ કરે એવી રીતના નથી. ઓકે, તો એવી વસ્તુ છે. એની મેન જે રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી છે એ મેન છે એ વસ્તુ એની ઉપર ફોકસ કરવામાં આવે છે. This fundamental right is the major foundation of all the other right and privileges guaranteed to the Indian citizen. Okay, આ fundamental right છે એ સ્ટેપિંગ સ્ટોન છે for all the fundamental rights. કારણ કે જો ઇક્વાલિટી હશે, ઓકે, તો જ તમે બધી જગ્યાએ છે ઊભા છે એ પોતાનો સ્ટેન્ડ છે લઈ શકશો. તો બીજી બધી રાઇટ્સ છે એ અલ્ટિમેટલી આના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. ઓકે, it is one of the chief guarantee of the Constitution of India. Thus, it is imperative that every citizen of India has easy access to the court to exercise his or her right to equality. According to this right, no person shall be shown favoritism on the basis of color, caste, creed, language, etc. Law is equal to all, that is, from the peon to the prime minister. If they act against the law, they are treated equally and are bound to general court of law. However, the president and the governor have certain privileges. Okay, તો આપણને વાત કરે છે કે રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટીની અંદરમાં જો કંઈ પણ જગ્યાએ તમને ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, ઇક્વલ સ્ટેટસ કે ઇક્વલી લોની રીતના તમને ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવેલી હોય નહીં, તો એના અકોર્ડિંગલી તમે છે એ વસ્તુને કોર્ટમાં ચેલેન્જ છે એ કરી શકો છો. બિકોઝ રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી અંદરમાં એવું પ્રોવિઝન છે કે બધા જ માણસો છે એ ઇક્વલ છે લોની સામે. પછી એ પિયુન હોય કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય. જો કાંઈ વસ્તુ પિયુને કરીને સેમ વસ્તુ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે કરી હોય તો બેની સામે સેમ વસ્તુ છે એ થવી જોઈએ ઇન એન એક્શન. ઓકે, તો એવી રીતના વસ્તુ આપણને કીધેલી છે. બટ ખાલી બે જ એક્સેપ્શન છે, પ્રેસિડેન્ટ અને ગવર્નર છે એને થોડા ઘણા એક્સેપ્શન્સ છે એ આપણને ક્લિયર છે એ નથી કરેલા. In each and every in circumstances, the law should prevail equally. There should be no discrimination or specific favoritism shown to any particular person or class. કોઈ પણ માણસ સામે અથવા તો કોઈ પણ એવી વ્યક્તિ સામે તમે સ્પેશિયલ ફેવરેટિઝમ છે એ દેખાડી શકતા નથી ઓન ધી બેઝિસ ઓફ લો. બરાબર છે. એમને તમે દેખાડો કે આ મારો હું આ માણસ માટે વધારે લાગણી રાખું છું, બરાબર, તો એ બધી વસ્તુ બરાબર છે. ઓકે, પર્સન ટુ પર્સન ફેવરેટિઝમ ઇઝ ઓકે, બટ લોને અંદરમાં આવીને તમે પર્સન ટુ પર્સનનું ફેવરેટિઝમ છે એ રાખી શકતા નથી. Every law should be equally disseminated. Every person shall have equal admittance to public places like shop, restaurants, hotel, public entertainment places, have equal access to roads and lakes and use of public wells and bathing guts. However, the state has the right to make any special arrangement for women and children or for the development of any socially or educationally backward class or scheduled caste or scheduled tribe. No citizen shall be discriminated on the basis of race, caste, religion, creed, descent or place of birth in respect of any government services and higher education under the state. ઓકે, તો પછી આપણને કહે છે કે જેટલી પણ પબ્લિક પ્લેસીસ છે, પબ્લિક એન્ટરટેનમેન્ટ પ્લેસીસ છે કે એવી પ્લેસીસ છે કે ગમે એ માણસ છે ત્યાં આવી શકે છે. એમાં કોઈ પણ રીતના છે એ એકેય પ્રકારથી તમને કોઈ ડિસ્ક્રિમિનેટ કરી શકતો નથી કે તમે પર્ટિક્યુલર રિલિજનમાંથી, પર્ટિક્યુલર કલર કે પર્ટિક્યુલર કાસ્ટમાંથી તમે આવો છો તો આ રિજનથી તમે છે આ પર્ટિક્યુલર જે પબ્લિક એન્ટરટેનમેન્ટ પ્લેસીસ ત્યાં જઈ શકતા નથી. તો એવી રીતના તમને કોઈ પણ માણસ છે એ રોકી શકતું
નથી, ડિસ્ક્રિમિનેટ તમને કરી શકતું નથી. ઓકે, અને પછી તમારી જે અલગ અલગ જે જોબ્સ માટેની ગવર્મેન્ટ સર્વિસીસ છે, ઓકે, સિવિલ એક્ઝામ્સ છે અથવા બીજી ઘણી બધી એક્ઝામ્સ આવે છે, એમાં પણ તમે છે તમારી રીતના જો તમે ક્વોલિફાઈડ છો તો તમે સરખી રીતના એમાં એક્ઝામ છે તમારી પ્રિપેરેશન કરીને આપી શકો છો. એમાં પણ કોઈ પણ પ્રકારનું ડિસ્ક્રિમિનેશન હોતું નથી. ઇફ યુ આર ફેસિંગ એની કાઇન્ડ ઓફ ડિસ્ક્રિમિનેશન, વી કેન ડાયરેક્ટલી કમ્પ્લેન ટુ અકોર્ડિંગ ટુ અવર રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી ઇન કોર્ટ. ઓકે, પછી જે આપણા શેડ્યુલ કાસ્ટ છે, શેડ્યુલ ટ્રાઇબ્સ છે, ને અધર વીકર સેક્શન ઓફ ધી સોસાયટી છે, તો એની માટે છે એ ગવર્મેન્ટ છે એ થોડીક હેલ્પ છે એ રાખેલી છે બિકોઝ ઓફ ધેર અપબ્રિંગિંગનેસ. ઓકે, તો એ છે એ ગવર્મેન્ટે પોતે રાખેલી છે, તો એની સામે તમે પોતાની રીતના કાંઈ છે એવી વસ્તુ કરી શકતા નથી બિકોઝ ઇટ ઇઝ ફોર્મ ડ્યુ ટુ લો. ઓકે, however, the state is given permission to make the decision regarding required qualification for the said service. ક્વોલિફિકેશન તમે મેટ કરતા હો તો તમે એ પર્ટિક્યુલર જે એક્ઝામ્સ છે એમાં તમે આપી શકો છો, પાર્ટિસિપેટ કરી શકો છો. એઝ એ ગેરંટી ટુ સોશિયલ જસ્ટિસ એન્ડ પર્સનલ ડિગ્નિટી, અનટચેબિલિટી ઇઝ એબોલિશ. તો આના કારણે અનટચેબિલિટી, છૂત અછૂત જે હતું બરાબર, કે ઘણા માણસો છે એ હજી ઘણા જગ્યાએ તમને આ વસ્તુ જોવા છે એ મળે છે ગામડાની અંદરમાં, ઇન વિલેજીસ યુ કેન સી દેટ, કે ભાઈ માણસો છે એ કોઈક નીચી જાતિનો હોય તો એને અડે નહીં, એની સાથે બેસીને જમાય નહીં. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અનટચેબિલિટી. ઓકે, તો આ પહેલાં એક બહુ એવી સિસ્ટમ હતી. હવે એ સિસ્ટમ તમને આપણા એરિયામાં કેવી રીતના તમને જોવા છે એ મળશે નહીં, બટ સ્ટીલ ઇન ધી વિલેજીસ એન્ડ સ્ટીલ ઇન સમ ઓફ અવર હાઉસીસ, બરાબર છે, એ તમને થોડીક સિસ્ટમ છે હજી ક્યાંક ક્યાંક જોવા છે એ મળતી હોય છે. એન્ડ ઇસ પ્રેક્ટિસ ઇન એની ફોર્મ ઇઝ પ્રોહિબિટેડ એન્ડ પનિશેબલ ઓફેન્સ. તો એક તે પનિશેબલ ઓફેન્સ છે. ટાઇટલ એફિથેટ્સ વિચ ક્રિએટ આર્ટિફિશિયલ ડિસ્ક્રિમિનેશન ઇન ધી સોસાયટી હેવ બીન રિમૂવ્ડ. કે અલગ અલગ જે ટાઇટલ્સ આપેલા હતા માણસોને, બરાબર છે, કે તમે આ છો, ઓકે, કે તમે આ છો, બરાબર, ઠાકુર સાહેબ ને ઓલા સાહેબ ને, બરાબર છે, એ બધી વસ્તુ છે એ ટાઇટલ્સ છે એ કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે, ઓકે, સોસાયટી અંદરમાં, બિકોઝ કે એક ડિસ્ક્રિમિનેશન ક્રિએટ કરતું હતું. The adjectives used before names like Sir, Diwanji, Rahi Bahadur are removed. After independence, the government, in order to facilitate special contributions and achievements of the individuals in various fields, gives special awards like Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri, Paramvir Chakra is awarded in the military services. તો માણસોની જે અલગ અલગ જે સારી એવી વસ્તુ છે જેના અચીવમેન્ટ છે, તો એ અચીવમેન્ટની સામે છે ભારત સરકાર, ગવર્મેન્ટ છે આપણી, એને અલગ અલગ છે એ અવાર્ડ્સ છે ડિક્લેર કરેલા છે ને એવી રીતના આપણે એને અવાર્ડ્સ છે આપીએ છીએ. પહેલાં ટાઇટલ્સ આપતા હતા, હવે આપણે એને અવાર્ડ્સ આપીએ છીએ. ઓકે, adjectives like general, major, chief marshal, field marshal are added before names in the military services, which is not considered as the violation of the right to equality. ઓકે, તો એના પછી જે ટાઇટલ્સ આપવામાં આવે છે, ટાઇટલ્સ છે મિલિટરી સર્વિસીસ છે એની અંદરમાં આપવામાં આવે છે. ઓકે, બટ તમે સિચ્યુએશન જુઓ, બરાબર, મિલિટરી સર્વિસીસ છે તો એક પ્રકારની એ લોકોની ડિફેન્સની જોબ છે, એ લોકોની અંદરમાં એમાં એ લોકોને ટાઇટલ્સ આપવામાં આવે છે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ ગુડ, ઇટ ઇઝ એસેન્શિયલ કે ભાઈ એ લોકો જે કામ કરે છે એની સામે એ લોકોને કંઈક ટાઇટલ મળે. ઓકે, તો ખબર પડે કયો માણસ કોની માટે રિસ્પોન્સિબલ છે ને કેવી રીતના કામ કરવાનું છે, કોનો ઓર્ડર ફોલોઅપ થાય છે, કોનો ઓર્ડર ફોલોઅપ નથી થતો. ઓકે, તો એવી રીતના મિલિટરી સર્વિસીસમાં ટાઇટલ્સ છે આપવામાં આવતા હોય છે. ધી એમ ઓફ ધી રાઇટ ઇઝ ટુ ફોર્મ એન ઇક્વિટેબલ સોસાયટી એન્ડ ધેર બાય એસ્ટાબ્લિશ રૂલ ઓફ લો ઇન ઇન્ડિયા. તો આ રાઇટનો જે મેઇન એમ શું છે કે ભાઈ સોસાયટીમાં બધે માણસ છે ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બિફોર ધી લો થાય અને ઇક્વલી બધે છે સરખીના સમાનતાથી રહી શકે. અને રૂલ ઓફ લો કે જેમ લો બનેલા છે એવી રીતના માણસો છે એ લોને ફોલો કરીને ચાલે, એવી રીતના આખો ઇન્ડિયામાં કામકાજ છે થાય. To provide specific service to different types of groups or class, there can be different types of provision under law. For example, there are different laws for advocates, doctors, teachers, insurance agents, agencies, women, juvenile. The principle of equal pay for equal work is also a part of this article. ઓકે, તો અલગ અલગ જે ગ્રુપ છે, અલગ અલગ ક્લાસ છે, ઓકે, એની માટે અલગ અલગ લોઝ છે બનેલા હોય છે પ્રોફેશન વાઇઝ, બરાબર, મીન્સ કે એડવોકેટનું એક અલગ બાર કાઉન્સિલનું એસોસિએશન છે, ડૉક્ટરને એવી રીતના અલગ એસોસિએશન હોય, ટીચરને એવી રીતના અલગ એસોસિએશન, જેની માટે અલગ અલગ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ જે અપ્લાય છે એ થતા હોય છે. ઓકે, અને લાસ્ટમાં આપણને કીધું પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇક્વલ પે ફોર ઇક્વલ વર્ક. ઓકે, કે માણસ છે જેટલું કામ કરશે એની સામે એટલું એનું વળતર છે, એને એટલું સામે વેજ છે એ મળવું જોઈએ. આ પર છે રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટીનો ભાગ છે એ બને છે. ઇફ યુ થિંક કે તમે એક વર્ક પ્લેસમાં છો અને તમે જેટલું કામ કરો છો એટલું જ સામેવાળો વ્યક્તિ પણ કામ કરે છે જે તમારો કલીગ છે, તો તમને ડિસ્ક્રિમિનેટ કરવામાં આવે છે, તો એની સામે તમે કમ્પ્લેન છે એ કરી શકો છો.
ઓકે, સો હ્યુમન રાઇટ્સ એન્ડ રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી આપણે ડિસ્કસ છે કર્યું. ઇનફ થોડું ઘણું મોટું હતું કન્ટેન્ટ, બરાબર છે. મેં સ્લાઇડમાં છે એ એક સ્લાઇડમાં જ લઈ લીધું છે, બરાબર છે. ઓકે, તો આજના લેક્ચર માટે આટલું આપણે રાખશી. ફરી પાછા કાલે મળીશું. ત્યાં રાઇટ ટુ ફ્રીડમથી લઈને જેટલી આપણી બીજી રાઇટ્સ છે એ આપણે ઓવર કરશું. એના પછી નેક્સ્ટ આપણે ફંડામેન્ટલ ડ્યુટીઝ ભણશું અને થોડા ઘણા પ્રોવિઝન્સ ભણશું. મીન્સ ઓલમોસ્ટ તમારું 3 daysમાં, એટલે હજી 2 લેક્ચર થશે. એની અંદરમાં આપણે એવું ટ્રાય કરશે કે તમારો ચેપ્ટર છે ફિનિશ છે થઈ જાય. ઓકે, તો ત્યાર સુધી બધાને ગુડ બાય, ટેક કેર. અને વિચારજો કે ભાઈ આપણે ત્યાં રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી તમને જોવા છે એ મળે છે કે નહીં. પ્રેઝન્ટ સિનારીઓ કન્સિડર કરો, જૂના ઇન્સિડન્ટ કન્સિડર કરો. બિકોઝ આ બધી વસ્તુ એવી છે કે જેટલું તમે આ વસ્તુ વિશે અત્યારથી વિચારશો, મીન્સ કે થિંકિંગ છે ને એક પર્ટિક્યુલર, કે જે વસ્તુ સમાજમાં ચાલી રહી છે, ઓકે, એના અકોર્ડિંગલી વસ્તુ તમે વિચારો. ભાઈ ફ્યુચરમાં તમે આ વસ્તુ ફેસ કરવાનું છો. ઓકે, જે માણસોને આ વસ્તુની ખબર છે એની સામે એ લોકો ઘણી બધી કમ્પ્લેન્સ કે ભાગદોડ કરે છે, અને એવું બેનિફિશિયલ લોકોને જવાબ પણ આવે છે. ઓકે, તો એકવાર વિચારો. ઓકે, આ બધી વસ્તુ એવી છે કે જે આપણા માટે બનાવેલી છે. ઓકે, એ જ મેં તમને ભણાવવામાં આવે છે કે તમે આ વસ્તુ રીતે જાગૃત છે બનો. ઓકે, સો થિંક અબાઉટ ઇટ. ઓકે, કે અત્યારે થાય છે કે નહીં. ઓકે, આપણી સાથે થાય તો કેવી રીતના શું કરવાનું, બરાબર છે. બનતું હોય તો જુઓ, આના વિશે ડિટેલ રિસર્ચ કરો, બરાબર. બહુ સારો એવો ટોપિક છે. ઓકે, ને આપણા માટે છે મેન તો, બરાબર છે. વી આર સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા, અને આપણા માટે આ વસ્તુ બનાવેલી છે. ઠીક છે, તો આની સરખી રીતના એકવાર જોજો. ઓકે, બાય, ટેક કેર.